जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव जय श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगतं मयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविवेकानन्दांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष् नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायसर्वत्रेषु नित्यं भगवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तमादिदेवं करुणानिधनं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतसेवं सदाशिव्या श्रीमद्भगवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् श्रीमद्भागवत कथा सदा सर्वदा श्रवण करा उचित এই কথা শ্রবণ মাত্রই ভগবান শ্রী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন মুখং করতি বাচালং ভঙ্গং লঙ্ঘয়তে গিরিম চত্রিপাতমহং বন্দে শ্রীগুরুদিনতারিণম परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकास्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरगतदामोदय नगरगमतारिणे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री श्रद्धाय नमः ओम श्री श्रद्धाय नमः ओम श्री श्रद्धाय नमः आज के আমরা কিছু ভাগবত মাহাত্ম্য শ্রবণ করব ভাগবত পড়লে বা ভাগবত অধ্যয়ন করলে শ্রবণ করলে কি মাহাত্ম্য তারপরে গীতা থেকে দুটো শ্লোক
শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা। পৃথিবীতে যত শাস্ত্র আছে তাদের কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন যে শাস্ত্র শরীরের নিচের অংশ তথা যৌন সুখ কাম্য সুখ আলোচনা করে তাদের বলা হয় কামশাস্ত্র। এরপর হচ্ছে উদরপূর্তি। যে শাস্ত্র কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায় তা শিক্ষায় তাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র। এরপর রয়েছে নীতিশাস্ত্র। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মানুষ নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ শিখতে পারে তারও ঊর্ধ্বে রয়েছে ধর্মশাস্ত্র। যে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পরে মানুষ ধর্ম যাজন করে এবং এই জগতের ঊর্ধ্বে যে জগৎ রয়েছে মুক্তি লাভ করে সেই জগতে যেতে চায়। এরও ঊর্ধ্বে রয়েছে ভক্তিশাস্ত্র। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহেতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ হয় এবং যার দ্বারা জীবের পরম পূর্ণতা তথা কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি ঘটে। সমস্ত শাস্ত্রের ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহলে যত শাস্ত্র আছে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভাগবত শাস্ত্র। বলছে কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রী ভাগবত তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম মহত্ব। ভাগবত কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ, তাই শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। যশাং বৈশ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংস শোক মোহ ভয়াপহা। কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়। নষ্ট প্রায় সভদ্রেশ নিত্যং ভাগবত সবয়া ভগবদোত্তম শ্লোকে ভক্তির ভগবতী নষ্টকি। এই যখন মন্ত্রটা পড়লাম, নিয়মিতভাবে ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি শুদ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের আরেকটা নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক। ভগবানের আরেকটা নাম উত্তম শ্লোক কেন? ভগবানকে উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দনা করা হয়। যত যত শ্লোক আছে ভগবানের সামনে বললে এটা বন্দনা হয়ে যায়। প্রবিষ্ট কর্ণরন্ধ্রেণ শানাং ভাবরসরোহম ধুনতি সমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথাসর। মানে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দরূপী অবতার। এটা হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবতের যেটা, এটা হচ্ছে ভগবান থেকে অভিন্ন শব্দরূপী অবতার। শব্দরূপে যায় কোথায় যায়? হৃদয়ে, কর্ণের মাধ্যমে স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে, ভাবরূপ কমলসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং কাম ক্রোধ লোভ আদি জড়জাগতিক আসক্তির প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে। ঠিক যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে কর্দমাক্ত জলাশয়ের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কে ভাগবতে সঙ্গম করতে পারে? যে সমস্ত ব্যক্তি ঈর্ষারহিত নির্মৎসর এবং যারা জড় ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ থেকে নিরত হয়েছেন, এরকম ব্যক্তিরা শ্রীমদ্ ভাগবত উপলব্ধি করতে পারে। তার মানে আমরা যদি ভাগবত উপলব্ধি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ঈর্ষারহিত নির্মৎসর এবং যারা জড় ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ থেকে নিরত হয়ে গেছে এরকম ব্যক্তিরা ভাগবত উপলব্ধি করতে পারে। যারা জড়জাগতিক লাভের আশায় খ্যাতি সম্মান অর্থ এইসবের প্রাপ্তির জন্য ভাগবত অধ্যয়ন করে, ভাগবত তাদের নিকট প্রকাশিত হন না। তাই ভাগবতকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের নির্মৎসর জড়জাগতিক তৃষ্ণা রহিত হয়ে ভগবত সেবা ভগবানের প্রতি প্রেম বর্ধনের বাসনা নিয়ে ভাগবত অধ্যয়ন করতে হবে। কার কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করব? যাহ ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। যদি ভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাও তাহলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পাঠ করো এবং ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করো। তার মানে এই উক্তি দ্বারা আমরা কী বুঝতে পারছি? এই উক্তি দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে বলছে যাহ ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণ। ভাগবত পর্ব কার সাথে? দুই ধরনের ভাগবত হয়, একটা হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবত, একটা হচ্ছে মহাভাগবত। গ্রন্থ ভাগবত হচ্ছে গ্রন্থ আর মহাভাগবত হচ্ছে বৈষ্ণবের মুখ, শ্রীমুখ, শুদ্ধ বৈষ্ণব। আর কি বলছে? একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। তাহলে আমরা যদি ভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাই তাহলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পাঠ করতে হবে এবং ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করতে হবে, তবেই আমরা ভাগবত উপলব্ধি করতে পারব।
বৈষ্ণব পাশে ভাগবত অধ্যয়ন, বৈষ্ণবের সাথে ভাগবত অধ্যয়ন, ভাগবত আলোচনা, গ্রন্থ আলোচনা, ভগবত তত্ত্ব আলোচনা সাধু সঙ্গেই করা উচিত। শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি, জগৎগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করিমানি। এটা চৈতন্য চরিতামৃত অন্ততে আছে 7/133। শ্রীধর স্বামী সারা জগতের গুরু, তার কৃপায় আমরা শ্রীমৎ ভাগবতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তাই আমি শ্রীধর স্বামীকে আমার গুরু বলে মনে করি। শ্রীধরানুগত কর ভাগবত অপেক্ষান, অভিমান ছরি ভজ কৃষ্ণ ভগবান। শ্রীধর স্বামীর অনুগত্যে শ্রীমৎ ভাগবতের ব্যাখ্যা করুন এবং সমস্ত গর্ব পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুন। তারপর কি বলছে? অবৈষ্ণব মুকীর্ণং পুতং হরি কথামৃতং শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্বোচ্ছিষ্টং যথাপয়। কোথায় এবার বলছে ভগবানের এই কথা কার মুখ থেকে শ্রবণ করতে নেই। প্রথমে বলেছে ভগবত কোথা থেকে শ্রবণ করতে হয়। কি বলছে? যাহ ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণ। আবার তারপর বলছে অবৈষ্ণব মুখকীর্ণং পুতং হরি কথামৃতং শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্বোচ্ছিষ্টং যথাপয়। তার মানে কি? অবৈষ্ণবের মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করা উচিত নয়। যে বৈষ্ণবই না তার মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করা উচিত না। কেন? যতই মধুর হোক, যতই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যা, এটাতে বুঝাইছে চোখ দিয়ে জল বেরিতে পারে কৃষ্ণ কথাই, কিন্তু যেহেতু অবৈষ্ণব মানে বৈষ্ণব যেহেতু আচার ব্যবহার নাই, আচার নীতি নাই, তাইলে কি হবো? ওরা শোনা উচিত না। আমি বলছি না, কে বলছে? শাস্ত্র বলছে অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পুতং হরিক কথামৃতং শ্রবণং নৈব কর্তব্যং, মানে শ্রবণ করা উচিত নয়। সর্বোচ্ছিষ্টং যথাপয়, সর্বোচ্ছিষ্ট করে দেবে। সর্ব যদি দুধটাকে একটু ছুঁয়ে যায়, ওই দুধটা যতই সুস্বাদু হোক খাওয়া উচিত কি উচিত। এই জন্য বলছে সর্বোচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষাক্ত হয়ে যায়, তেমনই হরিকথা পবিত্র হলেও অবৈষ্ণবের মুখ থেকে নির্গত হলে তা বিষাক্ত হয়ে যায়। এটা কোথায় বলেছে? পদ্মপুরাণে এই কথা। আমার পদ্মপুরাণের কাজ আমাদের এই শাস্ত্রগুলো আমাদের গাইড করছে আমরা কীভাবে চলবো না। সর্বদা ভাগবত শ্রবণ করুন। তস্মাৎ সর্বত্মনা রাজন হরি সর্বত্র সর্বদা শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ শ্রোতব্য ভগবান নাম। কোথায় ভগবানের কথা শুনবো, কোথায় শুনবো না, সব ভগবান বলছে। আবার বলছে ভাগবত সদা সর্বদা শ্রবণ করো। তাহলে সদা সর্বদা আমরা শ্রবণ করবো, কিন্তু অবৈষ্ণবের মুখে থেকে না। হে রাজন, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ করা। সদা সেব্যা শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা যস্য শ্রবণ মাত্রেণ হরি চিত্তং সমাশ্রয়েৎ। মানে সদা সর্বদা ভাগবত শ্রবণ করা উচিত। এই কথা শ্রবণ করলেই ভগবান হৃদয়ে আমাদের আসন গ্রহণ করে। ভাগবত পুস্তক ঠাকয়ে যার ঘরে কোনো অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে। ভাগবত পুজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়, ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়। বলছে দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র, গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ কৃপা পাত্র। নিত্য পূজে পরে শুনে চাহে ভাগবত, সত্য সত্য সেই হইবেক সেই মতো। শ্রীচৈতন্য ভাগবত লেখা আছে। তাই প্রত্যেকের উচিত এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মের সঠিক উপযোগের জন্য নিত্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের আশ্রয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন শ্রবণ করা। এই ভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ হবে। শ্রীল প্রভুপাদ 10/1/3 এর তাৎপর্য বলেছেন, কেবল কৃষ্ণ কথা কীর্তনের ফলে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কারণ আমরা যে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কী হবে? ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, হরিকথা শ্রবণ করতে হবে, আর হরিনাম করতে হবে। এতেই কী হবে? কলির কলমশ শেষ হয়ে যাবে। কেবলমাত্র কৃষ্ণ কথা কীর্তনের ফলে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। যারে দেখো তারেই কহ। কে কইছে? মহাপ্রভু বলে গেছে। তাহলে আমরা নিজের গ্রাম্য কথা বলে ওই কেমন আছো, খেয়েছিস কিনা, ভালো আছে কিনা, এগুলো না বলে বরঞ্চ দুটো কৃষ্ণ কথা বললে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে দিতে পারি। কারণ আমি এইগুলো বললে এগুলো মঙ্গল হবে না। কৃষ্ণ নাম কানে গেলে ওর মঙ্গল হয়ে যাবে, আর যে বলছে তারও মঙ্গল হয়ে যাবে। তাহলে এই জন্য মহাপ্রভু বলে গেছে, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ বলে। তারপরে লাইনটা কি? আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারই দেশ। তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। এটাই কৃষ্ণ ভবনামৃতের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার মাধ্যমেই মুক্ত হয়ে যায়। আর যোগীরা এত যোগ কইরা, এত অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন কইরা কষ্টেই থাকবো।
কিন্তু হাজার হাজার বছর হাজার হাজার বছর অবস্থা কত কষ্ট। কুম্ভমেলার ভিতরে দেখছে এক এখান ফিটে দিয়া বট গাছ উঠতে গেছে, হ্যাঁ। শরীর দিয়া এখান দুপের ভিতরে দুব্বা গাছ এটা নিয়ে গেছে কত বছর ধরে উলুর মাটি এদের দেবিতে উলুর মাটি বাসা ঘুরে লেছে। কিন্তু পরিশ্রম হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। এই তপস্যাটাই যদি ভগবানের জন্য করতো তাহলে আজকে ভগবতটা প্রাপ্ত হয়ে গেল। যেমন হিরণ্যকশিপু এমন তপস্যা করেছে, হিরণ্যকশিপু এমন তপস্যা করেছে, বলছে হিরণ্যকশিপুর মতো এত বড় তপস্যা আর কেউ করতে পারবে না। কেন? হিরণ্যকশিপু এক আঙ্গুলে দাঁড়িয়ে 10,000 বছর তপস্যা করেছে। যদি এটা ব্রহ্মার জন্য না করে ভগবানের জন্য করতো তাহলে কত হয়ে যেত, তাই না? এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এটাই তো এই কুম্ভমেলায় গেলে দেখেন যে কত সাধু তদ্দাগ্নি স্বর্গ জনতা বিপ্লব যস্মিন প্রতি শ্লোক মবদ্ধতপি নামান্নস্তস্য যশোহ গীতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি অসাধব। যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনগণের পাপ পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবু তার সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। এই হচ্ছে ভাগবত। ভাগবতের আরো অনেক মহিমা আছে। বলছে অমৃত কোথায় পাওয়া যায়? আমরা বলতে পারি সাগরে পাওয়া যায়, আমরা বলতে পারি চন্দ্রের লোকে পাওয়া যায় অমৃত, আমরা বলতে পারি পত্নীর মুখে, বধূ মুখে পাওয়া যায়, ফণি না নিবাসে সর্পলোকে পাওয়া যায়, স্বর্গলোকে পাওয়া যায় অমৃত। অনেকে ভাবে না। খার সাগরে পাওয়া যায়, ক্ষয়ং চন্দ্রতে পাওয়া যায়, পতিমৃতং পত্নীর মুখে পাওয়া যায়, গরলং সর্পলোকে পাওয়া যায়, কোনোটাই পাওয়া যায় না। কোথায় পাওয়া যায়? অমৃত হচ্ছে ভাগবত কথা অমৃত, ভাগবত রসামৃত, সমস্ত রস সমস্ত অমৃত এখানেই আছে। না স্বর্গলোকে, না পত্নীর মুখে, না সাগরে, না চন্দ্রে, না স্বর্গলোকে, কোথাও পাওয়া যায় না। একমাত্র কোথায় পাওয়া যায়? হরিকথামৃতে এই সমস্ত অমৃত লুকিয়ে আছে। কারণ কেন? কারণ যখন সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে এই ভাগবত অমৃত শোনাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা এসে গেছে অমৃত নিয়ে। বলছে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে না, নিন আমার থেকে অমৃত নিয়ে পান করিয়ে দিন আর আমাদেরকে ভাগবত শুনিয়ে দিন। বলছে না, এটা মর্তবাসীদের জন্য, স্বর্গলোকের বাসীদের জন্য না। তাহলে আমাদের জন্য সুলভ এই ভাগবত শ্রবণ করা। স্কন্দ পুরাণে ভাগবতের মাহাত্ম আছে। শ্রী সচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপেণ কৃষ্ণায় চানন্ত সুখভিবর্ষিণে বিশ্বোদ্ভব স্থান নিরোধ হেতবে মন ভয়ং ভক্তি সাপ্ত জয়র্নিশম। শ্রী সচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপিণে কৃষ্ণায় চানন্ত সুখাভিবর্ষিণে বিশ্বোদ্ভব স্থান নিরোধ হেতবে নুমো ভয়ং ভক্তি রসাপ্ত জয়র্নিশম। অর্থাৎ সকল সৌন্দর্যের সার স্বরূপ পরম রমণীয় সচ্চিত আনন্দ ঘন, যার স্বরূপ যিনি সৌন্দর্য মাধুর্য দ্বারা নিখিল জীবকে আকর্ষণ করে অনন্ত শুক্রাশি নিরন্তর বর্ষণ করছেন, অগণিত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য আমরা সর্বদাই প্রণাম করি। ভাগবতের মাহাত্ম্য অনেক আছে, ভাগবতের মাহাত্ম্য শেষ হয় না, অনেক। যেমন ভগবানের লীলা শেষ হবে না, তেমনি এই ভগবান স্বরূপ ভাগবতের লীলাও শেষ করা যাবে না বলে আমি কয়েকটা শ্লোক বলছি। তারকাস্তেষু সর্বেষু ধন্যায়তে ন সংশয় যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমাদিষ্টবান প্রভু। প্রভু কৃষ্ণ যাদের ব্রজবাসের জন্য পার্থের প্রতি আদেশ প্রদান করেন, ওহো নিখিল দ্বারকাবাসী হতেও সেই ব্রজবাসীগণ ধন্য, সংশয় নেই। শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা কীর্ততে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম। অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ ভক্তগণ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন, এটি নিশ্চিত।
হরি বল। তাহলে ভগবান তো আছেই এখানে, তাই না? ভগবানের সামনে ভাগবত করা হচ্ছে, তুলসী দেবী আছে সাক্ষী, আর কি? ঠিক আছে, বলছে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম যত্র ভাগবতের যদা কীর্ততে শ্রুয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণ স্তত্র নিশ্চিতম। অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ ভক্তগণ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন, এটি নিশ্চিত। শ্রীমদ্ ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্ধ মেব চ তত্রাপি ভগবান কৃষ্ণ বল্লভী বিরাজতে। অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীমদ্ ভাগবতের এক কিংবা অর্ধ শ্লোকও পাঠ হয়, একটা নাহলে অর্ধেকও পাঠ হয়, সেই স্থানে ভগবান কৃষ্ণ তার পত্নীগণ সহ বিরাজ করে। হরি বল। ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন জয়ী শ্রুতং পাপ পরাধীনৈরাত্মঘাতস্তুতৈকৃতঃ। এই পুণ্য ভারতভূমে, ভারতভূমি অনেক পুণ্য, মানব জন্ম লাভ করে যারা পাপ বসে ভাগবত শ্রবণ না করে তারা আত্মঘাতী। মানে আত্মঘাতী কি? যে বুম ব্লাস্ট করে নিজেকে উড়িয়ে দেয়, এটাকে আত্মঘাতী আমরা ভাবি। কিন্তু এখানে বলছে ভাগবত যারা পড়ে না, এই ভারতভূমিতে জন্ম হয়ে যারা শ্রবণ করে না, তারা হচ্ছে আত্মঘাতী। আমরা ভাবি আত্মঘাতী কি? টেরোরিস্ট বুম লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়, এটা আত্মঘাতী। কিন্তু এখানে ভাগবত কি বলছে? বলছে এই পূর্ণ ভারতভূমে মানব জন্ম লাভ করে যারা পাপ বসে, পাপের জন্যই তো আসতে পারে না, ভাগবত শ্রবণ না করে তারা আত্মঘাতী। যারা ভগবানের সেবা করবে না তারা, অর্থাৎ গডের সেবা হবে না, তাহলে গডের উল্টো ডগের সেবা করতে হবে। সেবা করতে হবে, বলে ভগবানের, ভগবান না হলে মায়া। শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম নিত্যং জয়ী পরিসেবিতম পিতু মাতুশ্চ ভার্যায়া কুল পঙ্ক্তি সুতারিতা। যারা সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করে তারা পিতা মাতা এবং পত্নীর কুল পরম্পরার উদ্ধার সাধনে সমর্থ। মানে ভাগবত শুধু শ্রবণ করার ফলে, পাঠের ফলে, কীর্তনের ফলে কি কি হয়? এটা কি সাধারণ কথা? শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম নিত্যং জয়ী পরিসেবিতম, নিত্যম ডেলি সেবা করতে হবে, নিত্যম ভাগবত সেবা। পিতুর মাতুশ্চ ভার্যায়া কুল পঙ্ক্তি সুতারিতা। শাস্ত্রের শ্লোক কখনো ব্যর্থ হয় না। যারা সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করে তারা পিতা মাতা, মানে পিতার বংশের, মাতার বংশের এবং পত্নীর কুল পরম্পরার উদ্ধার সাধন সমর্থ। পত্নীর যে পরম্পরা সব কি উদ্ধার সাধন সমর্থ যারা নিত্য ভাগবত পাঠ করে। বিদ্যা প্রকাশ্য বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রু জয়ো বিষাম ধনং শাস্তঞ্চ সূত্রাণাং শ্রীমদ্ ভাগবতাৎ ভবে। অর্থাৎ ভাগবত শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যা প্রকাশ। ভাগবত যদি শ্রবণ করে কেউ, বিপ্রগণ মানে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞান বর্ধিত হয়, বিদ্যা প্রকাশ। রাজা দিগের শত্রু জয়, রাজা যদি শুনে তাহলে ওদের শত্রু জয় হয়ে যাবে। বৈশ্যগণের ধন লাভ, মানে যারা ব্যবসায়ী তারা যদি শুনে ধন লাভ হয়ে যাবে। এবং শূদ্রগণের রোগ বিহীন হয়। শূদ্রগণ যারা আমরা বিভিন্ন হসপিটালে দৌড়াচ্ছি, এই শূদ্রগণ আমরা কত টাকা, কত লাখ লাখ কোটি টাকা আমরা হসপিটালে উড়িয়ে দিই, কিন্তু এখানে বলছে শূদ্রগণ রোগবিহীন হয়ে যায়। তাহলে ভাগবত শ্রবণ করলে কি না হচ্ছে? এদিকে কি না হচ্ছে? ভাগবত শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যা প্রকাশ, মানে পণ্ডিতের বিদ্যা জ্ঞান বর্ধিত হবে। রাজাগণের শত্রু জয়, তাহলে আমরা রাজা কত পরিকল্পনা করছে শত্রু থেকে জয় করার জন্য, কত টাকা হচ্ছে। এখানে বলছে রাজা দিগের শত্রু জয়, বৈশ্যগণ অর্থাৎ ব্যবসায়ীগণের ধন লাভ এবং শূদ্রগণের রোগবিহীন হয়। তাহলে তারপর কি বলছে? আরো আছে যোষিতাম পরে সাঞ্চ সর্ববাঞ্ছিত পূরণম অত ভাগবতং নিত্যং পৌন সেবতে ভাগ্যবান। কে কে আসতে পারে? নারীগণের ভাগবত শ্রবণে। এবার নারীগণ ভাগবত শ্রবণ করলে কি হয়? কেন কি বুঝছি? বিপ্রগণ বিদ্যা প্রকাশ হয়, রাজাদিকে সত্যজ হয়, বৈশ্যগণের ধন লাভ হয় এবং শূদ্রগণের রোগবিহীন হয়ে যায়। তারপর কি বলছে? নারীগণের কি হয়? নারীগণ যদি শুনে, নারীগণের ভাগবত শ্রবণে সর্ববিষ্ট পূর্ণ হয়, সর্ববিষ্ট ওদের অভিলাষ পূর্ণ হয়। অতএব কোন ভাগ্যবান ভাগবতের নিত্য সেবা না করেন? এরকম কোন ব্যক্তি আছে যে ডেলি ভাগবত পড়বে না, সেবা করবে না? এরকম কোন ব্যক্তি আছে এগুলো শোনার পর করবে না?
অনেক জন্ম সংসিদ্ধ শ্রীমদ্ ভাগবতং লবেদ প্রকাশ ভগবত ভক্তত্বের উক্তস্তবত্র জায়তে, অর্থাৎ অনেক জন্মের সিদ্ধি বসে এই ভাগবত শ্রবণ সংগঠন হয়। মানে অনেক অনেক, আমরা এমন না যে এ হয়ে গেছে কোনোভাবে ভাগবত, ভাগবত তো স্পর্শই করতে পারবা যাবে না। ভাগবত শ্রবণে বেড় তো দূরের কথা, ভগবানের অশেষ কৃপা ছাড়া কি ভগবানের কথা অমৃত পান করা যাবে? ভগবানের অশেষ কৃপা আছে বলেই ভগবত স্পর্শ করা যাবে। এবং প্রকাশ করে বলছে অনেক জন্মের সিদ্ধি বসে, অনেক জন্মের সিদ্ধি এরা সাধনা করেছে, অনেক জন্মে সিদ্ধি বসে ভাগবত শ্রবণের সংগঠন হয়, একটা আয়োজন হয়, ভগবত ভক্তগণের দর্শন হয় এবং হৃদয়ে ভগবত ভক্তির বিকাশ। বোঝা যাচ্ছে? সাংখ্যানয়ন প্রাসাদব্দং শ্রীমদ্ ভাগবতং পুরা বৃহস্পতির দত্তবান মে তেনাহং কৃষ্ণবল্লভ আখ্যায়িকাঞ্চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবদতাম জায়তে সাম্প্রদায়োপি যত্র ভাগবতস্মৃতে। হে রাজন, পুরাকালে সাংখ্যায়ন এই ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করে নীতি প্রীতিবশত বৃহস্পতিকে উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর আমি বৃহস্পতির নিকট এই শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করি এবং এই ভাগবত জ্ঞান লাভ করে আমি কৃষ্ণের প্রিয় হয়েছি। এই ভাগবত জ্ঞান যদি কেউ শুনে, কেউ পাঠ করে, কৃষ্ণের প্রিয় হয়ে যায়। হে বিষ্ণুরাত, বৃহস্পতি যে আধ্যাত্মিকা, যে আখ্যায়িকা কীর্তন করেন, যা শ্রবণ করলে ভাগবত শ্রবণের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান নিশ্চিত হয়, এক্ষণে সেই আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন। এবার বৃহস্পতি কি বলছে? এবার বলছে বৃহস্পতির এটা শুনলে কি হয়? আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন, সাম্প্রদায়িক জ্ঞান নিশ্চিত হয় শ্রবণের দ্বারা। শ্রী বৃহস্পতির বাচ ঈক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণ মায়া পুরুষ রূপধৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবচ্চাপি রজঃ সত্তমো গুণৈ পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থু ধিকারাস্তদাসি দাদিশৎ উৎপত্তৌ পালনোচ্চৈব সংহারে পক্রমেণ তান। বৃহস্পতি বললেন, মায়া পুরুষ রূপী কৃষ্ণ যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সমুদ্ভূত হন। অনন্তর কৃষ্ণ সেই পুরুষ ত্রয়কে যথাক্রমে রজ, সত্য, তম গুণ আশ্রিত দেখে তাদের স্ব স্ব অধিকার নির্দেশ করেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার যথাক্রমে এই কার্যত্রয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে নিয়োজিত করেন। বোঝা যায়? ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং কৃষ্ণ কি করে? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশকে তিনটা গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেব। কৃষ্ণ হচ্ছে সত্যগুণের, রজ হচ্ছে ব্রহ্মা, আর হচ্ছে শিব হচ্ছে তমগুণের অধিকারী দেব। তাদেরকে যার যার কাজে নিয়োজিত করে। ব্রহ্মা তো নাভি কমলাৎ পূর্ণস্তং বেজি কপল শ্রী ব্রহ্মবাচ নারায়ণাদি পুরুষ পরমাত্মন্ন মোহস্তুতে তয়া স্বর্গে নিযুক্তোস্মি পাপিয়ান মাং রজোগুণঃ তৎস্মৃত নৈব বাধিত তথৈব কৃপয়া প্রভু। ব্রহ্মা তার নাভিকমল থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে এই কথা বলতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন, হে নারায়ণ, আপনি আদিপুরুষ ও সর্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে রজগুণযুক্ত পাপিয়ান জেনে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হলে যাতে আমার হৃদয় আপনার স্মৃতি বিষয়ে বিমুখ না হয়, কৃপাপূর্বক তাই করুন। আমাকে রজগুণে দিয়েছেন, দিন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি যেন আপনাকে ভুলে না যাই, স্মৃতি বিষয়ে, আপনার স্মৃতি বিষয়ে যেন আমি বিমুখ না হয়ে যায়, এটা ভগবানকে প্রার্থনা করছে ব্রহ্মা। কারণ রজগুণ কেন? কারণ ব্রহ্মা সৃষ্টি করে, সৃষ্টিকার্যে রজগুণ হয়, পালন কার্যে বিষ্ণু সত্যগুণ, আর সংহার কে শিবজি তমগুণ অধিকার। শ্রী বৃহস্পতির বাচ যদা তু ভাগবাংস্তস্मै শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা উপদিশা ব্রবীতে ব্রহ্মণ শবৈশানং সসিদ্বয়ে। বৃহস্পতি বললেন, ভগবান কৃষ্ণ পুরাকালে ব্রহ্মার এইসব ভক্তি দর্শনে প্রীত হয়ে তাকে শ্রীমদ্ ভাগবত উপদেশ করেন এবং তিনি বলে দেন যে, হে ব্রাহ্মণ, তুমি এই ভাগবত সেবা করো। কাকে বলছে? ব্রহ্মাকে।